सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार लैके हाजिर हाँ अज का डिबेट शो। वो गलबात करांगे कि सियासत जिहड़ी है वो किधर नूं चली गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों बीते दिनी सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला खिलाफ कमीशन खोरी की शिकायत ते वड्डी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सिंगला नूं पंजाब कैबिनेट के विचों बरखास्त करन तो इलावा पुलिस महकमे नूं उन्हां दे खिलाफ भ्रिष्टाचार कानून तहत FIR दर्ज करन दे हुक्म दिते गए सी। सूबे की सियासत पहले ही इस मुद्दे नूं लैके बड़ी गरमाई हुई सी, पर पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री ਅਤੇ डेरा बाबा नानक तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बड़ा हमला बोलदियां मुख्यमंत्री मान तो पुलिस महकमे नूं कैप्टन तो पुछगिछ करन दे निर्देश देने की मंग की गई है, जिन्हें सियासी गलियारियां दे विच तरथली मचा दी है। रंधावा ने मुख्यमंत्री मान नूं कहा है कि पुलिस महकमा कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल दौरान नजायज़ माइनिंग ते नजायज़ गतिविधियां विच शामिल साबका मंत्री ते साबका विधायकों की सूची जिहड़ी है उन्हां तो प्राप्त करन। ये गल रंधावा वालों इस करके कही गई है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं CM की कुर्सी ते हटाउण तो बाद उन्होंने कई खुलासे किए सन। कैप्टन ने कहा सी कि उन्होंने मंत्री अते विधायक रेत की नजायज़ माइनिंग दे विच शामिल ने, जिन्हां दे नां उन्हां कोल मौजूद ने। उन्हां इस बारे कांग्रेस हाईकमान नूं दस्सिया सी, पर उत्थों कोई जवाब नहीं आया। कैप्टन ने उन्हां खिलाफ कार्रवाई ना करन दा अफसोस भी जाहिर किया सी। हुण रंधावा दा कहना है कि कैप्टन साहब उन्हां वजीरां ते विधायकों के नां मुख्यमंत्री मान नूं दस्सण ताकि उन्हां उपर कार्रवाई की जा सके। कैप्टन ते रंधावा की इस शब्दी जंग च अज आम आदमी पार्टी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सबूत मुख्यमंत्री पंजाब नूं दिओ ताकि असीं उन्हां दे उत्ते कार्रवाई कर सकीए। सो उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दी तुहानूं कुछ झलकियां दिखा दिंदे हां। पिछले 2 दिन तो आप देख रहे हैं, जिस दिन तो पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होना ने अपने एक सीनियर कुलीग नूं करप्शन के कारण कैबिनेट चों बाहर का रस्ता दिखाया ते पंजाब च और सारे देश च एक डिबेट चली हुई है करप्शन नूं लैके, भ्रष्टाचार नूं लैके, भ्रष्टाचार के सफाए नूं लैके। क्योंकि जो असीं सारा इतिहास परचोलते हैं तो 2 इंपोर्टेंट जिहड़ियां गल्लां सब तो सामने आउंदियां भ्रष्टाचार नूं लैके। एक तो मानयोग अरविंद केजरीवाल जी ने जो 2015 च अपने मंत्री नूं बाहर का रस्ता दिखाया सी, दूसरा पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होना ने सरकार बन तो 2 महीने के अंदर अंदर अपने सीनियर वजीर नूं 1% कमीशन मंगण के दोष बाहर का रस्ता दिखाया और कानूनी कार्रवाई भी की। हुण कांग्रेस की जिहड़ी लंबा टाइम जिन्हें राज किया है पंजाब ते, लंबा रजीम रहा है कांग्रेस का, और ईवन जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं वो एक लंबा टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री रहे आ। उन्हां च और उन्हां दे सीनियर कुलीग सुखजिंदर सिंह रंधावा होने एक दूसरे नूं वंगारी जांदे आ। ट्रुथ एंड डेयर की गेम खेड रही है कांग्रेस इस टाइम पंजाब च। कैप्टन अमरिंदर सिंह वंगार रहा सुखजिंदर रंधावे नूं ते रंधावा साहब वंगार रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि तुहाडे टाइम यानी कि कांग्रेस के टाइम जिहड़े कांग्रेस के सीनियर वजीरां ने, लीडरां ने करप्शन कीती सी, भ्रष्टाचार कीता सी, लुट खसुट कीती सी, उन्होंने सबूतां सहित जनतक किया जाए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े अपने आप नूं बड़ा अपना राष्ट्रवादी मानते हैं, और ईवन ही वाज एक्स सीनियर ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान के भारत की सेना च उन्होंने वड्डे अहुदियां ते काम किया है। वो कह रहे हैं भी मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री जी मैनू बुलाउण ते फिर मैं उन्होंने सबूत देवां। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं यह कहना चाहुंदा है, जिहड़े पंजाब के 9.5 साल तो वध टाइम मुख्यमंत्री रहे आ, क्यों नहीं तुसी
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਓ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੌਂਪਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਦੇਣ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਮੋ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ
ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਝਿਜਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝਿਜਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਉਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਜੇਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ BJP ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਵਦੀਪ ਜੇਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? PLC ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ MLA ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅਸ ਵੈਰੀ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ CM ਰਹੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਹਿਤ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਾਂ MP ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਣੀ ਮਣੀ ਚਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਪਲਾ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ CM ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਰਿਪਲਾਈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਰਿਪਲਾਈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਲੋੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਵਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ? ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਨਾ 110 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਵੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਦਾਗ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਪਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਧੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਲਾਈਟਲੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕਾਰਪੈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਇੰਗ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 2017 ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ 90% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਚਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਥਾਪੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਣਦੇ ਸਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਜੇ ਅਸਲ ਮੈਨੇ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਭਗਵੰਤ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਪਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਮ ਧਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ?
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਗੇ ਦੀ ਖਾਤਰ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ, ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਲਾਣੀਆਂ 420 ਦਾ ਲਾਓ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣੋ, ਲਾਅ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, 400 ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗਾ ਉਹ ਵਿਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਿਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁੱਖੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, PLC ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਡੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਈ ਆ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਸਬੂਤ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਭਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ BJP ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLA ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLA ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੋਗੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2024 ਆਉਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਡੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਊ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਬੀਬਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਡੇਅਰ ਦੀ ਗੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਇਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਵਾਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਥੋੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰ ਹਾਂ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਆਰ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁਲਵਾ ਲਓ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਛਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਪਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, CID ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਅੱਜ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ 1% ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਇਹ? ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਨੇ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ BJP ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ UP ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਜੇਦਾ ਜੀ, PLC ਤੋਂ MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, BJP ਤੋਂ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਸਬੂਤ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਈਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ। ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਫਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰਚੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2015 ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਲੰਬਾ ਰਜੀਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਡੇਅਰ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਈਵਨ ਹੀ ਵਾਜ ਐਕਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।